किटकताहं ताहस्ततः किटकताहं ताहस्ततः किटकताहं ताहस्ततः किटकताहं ताहस्ततः। गुरुदेव प्रसाद दास शास्त्रीय ओडिसी नृत्य आकाशर जड़े उज्जवल नक्षत्र। ओडिसी नृत्यर प्राचीन परंपरार पुनर्विन्यास तथा प्रसार दिगरे तांकर अवदान अतुलनीय। पुरीर आखड़ा नृत्य, बरगढ़ कुंभारीर शब्द नृत्य आदि प्रांतीय नृत्य को ओडिसी परंपरा सह से संयुक्त करथिले। ओडिसी नृत्य को आंतर्जातिक स्तर रे प्रतिष्ठित कराइबारे प्रमुख भूमिका मध्य निर्वाह करथिले। निज शिष्य इंद्राणी रहमानंकर सहभागितारे से ही प्रथमे विदेश रे ओडिसी नृत्यर प्रसार करथिले। ओडिसी नृत्यर तिनी आद्य गुरुंक भितरु निजर अनुपम अभिनय और स्वाभाविक नृत्य शैली पाई गुरु देव प्रसाद दास थिले भिन्न एवं अनन्य। ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी तार पूज्य पूजा परंपरा रे आम शिल्पी आम गर्व कार्यक्रम पाई एही महान नृत्य गुरुंक साधना को स्थानित करिथिबारु मु एकाडेमी कर्तृपक्ष को अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुछि। सही रही गो श्री कृष्ण एही देख सही रही गो कुंजे कुंजे झूलो संतीरा। ओडिसी नृत्यर अन्यतम आद्य प्रसारक गुरुदेव प्रसाद दास शुद्ध रूप से ओडिसी नृत्य को विश्व दरबार में प्रतिष्ठित करने आग्रही थे एवं अनेक उद्यम करथिले एवं से विश्वास करुले ओडिसी नृत्य ओडिसी लोक परंपरा सृष्टि होई परवर्ती समय मंदिर परंपरा मध्य देई प्रसारित होईची एवं विश्व दरबार में आदृत होईची। ओडिसी नृत्यर जो तीन जन आद्य गुरु रूपे परिगणित होती गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्र एवं गुरुदेव प्रसाद दास तांका मध्यरु प्रथमे देवप्रसाद दास ही प्रथमे ओडिशा बाहर को जाइकी तांकर नृत्य शैली प्रदर्शन करथिले एवं बाहर नृत्य शैली संस्पर्श में मत आसथिले। किंतु सब सत्य मत नृत्य क्षेत्र में तांकर रक्षणशीलता पाई से अन्य गुरु मानक ठारू थिले भिन्न शुद्ध ओडिसी नृत्य उपरे सबुबले गुरुत्व दे आसुथिले। तांकर रचित एवं ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक नृत्यानुसारणी ओडिसी नृत्य क्षेत्र में एक प्रामाणिक सृष्टि एवं ता एक अनवद्य कृति। मात्र 54 वर्षर जीवन काल भितर से ओडिसी नृत्य उपर अनेक मौलिक गवेषणा करिसेंती एवं अनेक छात्र छात्री को नृत्य शिक्षा देइसेंती एवं विदेश रे मध्य एवं ओडिशा बाहर मध्य तार प्रचार एवं प्रसार पई जो उद्यम करिसेंती से सबुबले चिरनमस्या रहिबे। आज तांकर ए अवसर रे तांको आमे श्रद्धांजलि जणाउछु। गुरुदेव प्रसाद दास जन्म ग्रहण करते कटक जिलार कंठापड़ा ग्राम। पिता नाम दुर्गा चरण दास। से बाल्यकाल पिता चाकरी करते पुरी तेणु पुरी पढ़ी से प्रथमे बहुत कष्ट सही से नृत्य विद्या हासिल कर पाठ पढ़ला समय से गुरु मोहन महाराज
ଆଖଡ଼ାକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ଗୋଟି ପିଲା ବା ଆଖଡ଼ା ନାଚ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତ ମୁଦ୍ରା, ପାରମ୍ପରିକ ମୁଦ୍ରା ଓ ଯାବତୀୟ ଅଭିନୟ ସେ ଗୁରୁ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଠାରୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯାଇ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ରଖି ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା କଟକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଶ୍ରମ କଟକରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତା ନାମ ମାନିନୀ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା। ସେଇ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଶିଖିଲା ପରେ ସେ 1954ରେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହେଲା, କଲେଜ ସ୍ତରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରିୟମଦା ମହାନ୍ତି ନୃତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ପୁରୀରେ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ନାଚ। ଏହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ରହମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବା ବିଦେଶ ବାହାରକୁ ନୃତ୍ୟ ନେବାରେ ଗୁରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସାରା ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ସବୁ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏହି ନୃତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରସାଦ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଅଧ୍ୟାପକରେ ବହୁ ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖି ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଶୈଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦସ୍ୱର ପାଠକର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେହି ଶବ୍ଦସ୍ୱରକୁ ଆଜି ବହୁତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ହେଉଛି ଅଭିନୟ ହେଉଛି ବିଶେଷତଃ। ଅଭିନୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପଦ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ହଂସାସ ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଶୈଳୀର ବିଶେଷତା। ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଚୌକ ତ୍ରିଭଙ୍ଗକୁ ସେ ବହୁତ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ଚୌକରେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ବାହାର ଜିନିଷକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲି ଯେତେ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ରାବଣ ନାଚ, ନାଗା ନୃତ୍ୟ, ପାଇକ ନୃତ୍ୟ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଦେଖି ସେ କୁମ୍ଭାରୀ ଗ୍ରାମରେ ବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦସ୍ୱର ପାଠ ଆଣି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କରିଥିଲେ। ରାବଣ ନାଚ ଦେଖିଲେ, ନାଗା ନାଚ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ହେଲା, ସେଇ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି, କୋଉ ଚାରରେ ମିଶୁଛି, କୋଉ ମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛି, କୋଉ ଉତ୍କଳନରେ ମିଶୁଛି, ସେ ଦେଖି ତାକୁ ନୃତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ପଲ୍ଲବୀ ନୃତ୍ୟରେ ସେ ରାଗ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ସେ ପଲ୍ଲବୀକି ନୃତ୍ୟ କରି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀବା ସଞ୍ଚାଳନ ସହିତ ତାପରେ ହସ୍ତମୁଦ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ସଂସାରୀ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶୈଳୀରେ ପଲ୍ଲବୀ ନୃତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ନୃତ୍ୟରେ
ମନ୍ଦିରର ଭଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ନାଟ ନିର୍ବିଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ଦ୍ଦଳା, ବେଣୁ, ବୀଣା, ମଞ୍ଜିରା ଏହିପରି ବହୁତ ମୁଦ୍ରାକୁ ବାନ୍ଧି ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ନୃତ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କେବେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସିଲେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଟାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ବା ମାହାରୀ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେ ଷ୍ଟିଚିଂ ଡ୍ରେସ୍ ନ ପିନ୍ଧାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ସୋଲ ଫୁଲ ନ ରଖି ସେ ନିଜେ ଫୁଲ ଗଭା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଯେପରି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଢଙ୍ଗ ରାଗ ଯେପରି ରହିବ ସେହିପରି ସେ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବେଦକାଟିଆ, ତାର ପାଉଁଜି, ତାଇତ, ଅଳକା ଏହିସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବାହାରିଥିଲି, ଯାହାକି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ତାହା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଗୁରୁଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି। आम शिल्पी आम गर्वर ये अध्याय मु आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। ये अध्याय आम स्थान देचु प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य गुरु श्री देवप्रसाद दास। देवप्रसाद दास बहुत कम बयस आम समस्त को छाड़ी चलीगले, किंतु जेते दिन भी जीचंती से ओडिसी नृत्य को सारा राज्य रे, सारा देश रे एवं देश बाहर भी प्रसिद्धि लाभ करेबारे तांकर जो अवदान थिला ता अतुलनीय। से महान आत्मा, से चिरस्मरणीय आत्मा गुरु देवप्रसाद दासकर कृति और कृतित्व को नहीं आम शिल्पी आम गर्वर अध्याय आम स्थान देथिबारु ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी आज निजको गर्वित अनुभव करुच्ची। आशा करुच्ची ए अध्याय आपको भल लगिब। नमस्कार। तथा